Ya, sudah enggak? Ya, sebagian dapat juga. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa li sa'iri jami' awliya'i wa syuhada'i was salihin wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat li salamata wal afiyata fid din wad dunya wal akhirati lana wa lahumul Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بذلك ثم قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمحون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن
لنستدرك القمر ولا الليل سابق النهر وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولو صريخ لهم ولا هم ينقذون ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون هم من الأجناس إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم أزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم هم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نحمره ننكثه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لو أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا يا الله وإياك بك وأمنك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا يا الله بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ووالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته ولبيته أجمعين ولسير جميع أوليه وأشهده والصالحين وببركاتهم ونفات أمدادهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة غوث هدي الزمن الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة لروح جميع أولياء وأصفيائنا وجميع أموالهم وأشهد والصالحين بركاتهم ونفعهم أمدادهم ولحظاتهم لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق ببعضك وفضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات
يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضل وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضل وكرامك يا أرحم الراحمين الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجة إخواننا المسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسم الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أن حضور المؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى تعليمه لله خير عبادة وخلافة ووراثة فتوتل إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال به amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada saat malam hari ini kita dapat bersama berada di majlis yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan maghfirahnya serta petunjuknya kepada kita sebarataan. Dan semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman, mati kita dalam keadaan iman. Amin. Allahumma amin. Kemudian telah berkatalah musannif, apakah yang dimaksud dengan ilmu nafi' itu? yakni ilmu yang memberikan manfaat itu apa aja sidin? Yaitu ialah ilmu yang membawa hampir kepada Allah dan menjauhkan daripada menggawi adalah urusan dunia yang tidak memberikan manfaat. Jadi ilmu yang memberikan manfaat itu sidin ialah ilmu yang menghampirkan diri lawan Allah. Ya kita selalu ingat lawan Allah, baik dengan asmanya atau dengan sifatnya atau dengan afalnya atau dengan zatnya. Asmanya ya kita berzikir, bertasbih, beristighfar, bersolawat. Itu adalah kita menyebut dengan asma Allah.
Di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan oleh Allah dengan mulai ya munada. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang sudah beriman. Artinya dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ingatlah kamu lawan aku firman Allah. Ingat yang banyak. Artinya banyak-banyak kita ingat dengan Allah. Ialah dengan kita mengucap zikrullah. Atau kita mengucap tasbih, atau kita mengucap istighfar, atau kita mengucap salat. Nah, itu memberikan manfaat akan hampir ia lawan Allah. Memang orang hendak menghampirkan dirinya lawan Allah itu jelas dulu dengan mengenal asmanya, mengenal nama. Mun kita sudah tahu nama, nah mudah kita mengenal lawan perbuatannya. Sesudah kita mengenal perbuatannya, mengenal pulang sifat-sifatnya. Mengenal pulang kita lawan zat-zatnya. Maka amun sudah kita sampai mengenal kepada zat Allah na Maha Maujud, maka orang itu akan mendapat kita kelapangan hidup di dunia, kesenangan hidup di akhirat. Kenapa? Karena Allah sangat sayang. Sangat Allah itu mengasihi sayangi lawan orang yang menghampirkan diri kepada Allah. Baik hanya menghampiri diri dengan sifat-sifat tawadhu, nah merendahkan diri aja kita, dan menjauhi daripada sifat riya, sum'ah, ujub dan takabur. Itu orang yang menghampirkan diri kepada Allah, sehingga yang memandang semua itu adalah kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadawani bahasa kitanya mencela, mencemoohkan kadawani. Kenapa? Karena tahu di hakikatnya bahwa itu adalah perbuatan Allah. Amun kita mencela perbuatan Allah, waninya apa? Kita lawan Allah Ta'ala. Sedangkan kita ini dijadiakan, dihidupkan, diberi rezeki. Waninya apa? Kita mencela atas perbuatan Allah. Jangan kita mencela lah, kita menyambat aja gini. Lah, orang tu jangan mana panjang, mana tinggi, mana kurus, mana hirang pula. Nah kayak itu tuh. Kita tuh mencela lawan Allah, karena itu Allah yang menjadikan. Ini contoh, kita malah kurang ayam, ya. Soalnya malah kurang ayam ngaran kada bisa mau olah biru teh, pak orang lalu jelek banget aja kurungannya. Itu orang kada menyambat kurungan tuh, orang jelek nama ulah. Itu kan nama ulah. Nah sama orang menyambat tadi, mau ajar hirangnya tingginya aja, nih nak kurus sapulangnya. Nah itu kan karena itu ciptaan Allah. Men kita menyambat nangka itu pasti kita mencela perbuatan amun mencela perbuatan Allah jatuh tunggu ikam. Karena ikam mencela dari perbuatanku, ikam gini zona aku perbuat. Kenapa ikam mencela apa suatu yang aku ulah? Sakahandakku ya Allah, aku mau ulah apakah? Jangan dicela. Nah, jadi sesuatu kebaikan, dalam suatu kebaikan itu kita akan mendapat kebaikan, saling puji memuji, saling asuh saling kasih mengasihi. Nah itu yang paling baik. Melihat sesuatu kita ingat lawan Allah. Makanya kan kita dipelajari, kalau kita mendapat nikmat, alhamdulillah. Mendapat sesuatu barang yang kita melihat heran, subhanallah. Kita mendapat sesuatu yang kada kau di apa ini, la haula wala quwata illa billah. Nah itu kalau kita hilang, pecah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma khlifli khairan minha, ujungnya. Nah kayak itu kalau kita, nah itu kan selalu kita hampir kepada Allah, karena kita menyebut asmanya. Cobalah orang cinta nih lawan bibinian, tahu kita ngarannya siapa ngaran bibinian tuh, umpamanya adalah siapa ngarannya barang itu rancak tuh kan. Tak ada menulis di tawing tuh jangan kada ingat aja. Untuk kan nulis di tangan. Baik. Masya Allah. Masya Allah, jarah menangguk keliur. Nya memang besar kayak itu juga lah. Nangaran lawanannya tadi. Nya diciptakan Allah kan dunia ini dua-dua. Nya nang dua-dua ini kan berdampingan bahasa kitanya. Mulai syahadat nih dua, syahadat tauhid, syahadat rasul. Langit dan bumi, di atas dan di bawah. Ada lawan kadada, jauh lawan parak. Bibinian no lalakian.
Nah itu sampukannya. Berarti kita ini mencari gula Supaya jadi dua itu kan. Nah iya tuh, ini cari ya kita kan. Nah iya itu tuh. Orang mencari kau sunnya lah kasih aja nyampe lambat. Supaya apa jadi dua. Nah kayak itu. Memang menurut Nabi lah, fankihu ma tahbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'jan. Allah menyuruh tuh sebujurnya leh, maka nikahilah oleh kamu akan perempuan itu, kata firman Allah itu perintah kalau tuh. Nah, nikahilah oleh kamu akan perempuan itu. Minan nisa dari perempuan. Masna wa sulasa wa ruba'. Mengkawa tuh 2, 3 sampai 4. Amunnya kawa. Fa in khiftum alla ta'dilu, amun ikam jar Tuhan kada sanggup. Dua ikung aja tapahai itu tapahaina, apalagi sampai 4 umpamanya nih. Ikam kada kawa, kada sanggup. Nah, Bapak handaklah pawahidatan. Sekung cukup aja. Nah, sekung cukup aja sebenarnya. Dua. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Fankihu ma tabalakum ya kata. Kenapa jadi tabalakum di situlah? Jakanya talabakum kalah, tapi ke tabalakum kaitale. Disuruh oleh Allah itu kan khitabnya itulah kata-kata nakirah itu bahasa kitanya luar biasa lah. Luar biasa. Itu firman Allah tuh halus bahasa kita. Kalau pang Allah tuh menyuruh tuh lah kasih kada. Nah, lalu di hujungnya apa? Nah, di hujungnya tuh ada apa hujungnya itu? Bahwa orang yang menikah itu yasilu rizquhu, maka jadilah rizkinya itu mudah. Nah, rezeki itu mau mudah aja. Bila orang berbini itu lah mudah rezekinya. Ya tadi kira sebutin itu dulu soalnya. Kira kuliah. masak sendiri. Janjian lagi ada kala. Tidur sendiri ya. Masak sendiri. Ya itu. Tapi bila guring sana kan bangun berdua aja. Nah, ilmu yang memberikan manfaat itu ialah ilmu yang menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan asmanya dan sifatnya. Sifat itu kita melihat sesuatu nangka itu nangka inilah, tinggi rendah jauh parah. Nah, baik lawan kada hakikat di dalam diri kita memandang adalah wujud Allah. Karena itu Allah yang menjadikan. Itu hakikatnya. Jangan dikeluarkan kaina. Mendikeluarkan tuh orang jangan dah beparak. Samuan Allah Ta'ala aja. Jadi pisang orang pisangnya juga. Pisang Allah Ta'ala. Sampailah kita yang demikian itu. Orang lebih hampir kepada Allah, lebih jauh kepada Allah, bukan kayak itu. Orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kada lepas daripada asmanya, kada lepas daripada sifatnya. Melihat sesuatu hal yang kayak apa aja selalunya ingat kepada Allah. Paling kada dulu secara lisannya mengucapkan, ya tadi, dapat nikmat alhamdulillah. Mendapat suatu barang yang kita bahasa kitanya bingung, kita heran, subhanallah. Nah, melihat sesuatu nang Allah menciptakan luar biasa, kita masya Allah. Nah, kayak kalau hilang bahasa kitanya nih, hilang bagi dicuntan orang kah hilang atau kita kacicir apakah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bisa kata Nabi kita wa yazidhum min khalfihi, tambahi di hujungnya bahasa kita apa, Allah makhlifli khairan minha. Kan maknanya kayak itu, innalillahi, sesungguhnya ia lawan Allah. Nah, bagi Allah, wa inna ilaihi, sesungguhnya ia kembali juga kepada Allah. Asalnya dari Allah, kembali pulang kepada Allah. Ya Allah, amun asal dari pian, kembali lawan pian juga. Itu karena hak pian. Ganti ya kan ulun yang lebih baik masa kita daripada
itu tenang Allah makhlif li khairan minha tadi hujungnya. Gantiakan ya ulun lebih baik daripada itu. Nah, ya itu sunnah itu cari itu bisa dapat yang lebih baik. Bisa nangkat 30 lah. Ya, mencarilah. Nah, itu Allah lebih tepat dia kita memberikan daripada sesuatu pemberian kepada hambanya. Orang yang ingat kepada Allah itu dipimpin oleh Allah. Jadi istilahnya dalam tata cara kehidupan itu Allah yang memimpin. Maka orang yang demikian itu ibaratnya terdapat yang baiknya bersyukur, terdapat yang baiknya beristighfar. Selalunya kembali kepada Allah. Jadi orang tuh selamat bahasa kitanya. Ada orang dapat nikmat kada ingat. Dapat musibah ya Allah mengaluh kada adil ya Tuhan nih. Orang yang sugih jangan singgaringan, surang langgaring harus jangan. Nah, itu kan orang yang putus asa biasanya dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Kemudian kata daripada musannif, ta'limuhu lillahi khairu ibadatin wa khilafatin wa wirasatin fatawattala. Mengajar ilmu dengan karena Allah itu adalah sebaik-baik ibadah. Nah, jadi kita kalau melajari ilmu, melajari mengajikah kita, melajari membacakah kita, melajari yang baiklah pokoknya itu. Cuma mengandung urusan ilmu. Itu sebaik-baik ibadah. Dan sebaik-baik pulang gantian. Dan mewarisilah daripada warisan. Maka pintalah pertolongan lawan Allah jasidin supaya kita bisa untuk menuntut ilmu. Jadi orang yang melajari, orang yang menuntut itu bahasa kitanya sama. Sebaik-baik ibadah dan sebaik-baik adalah gantian daripada sesuatu barang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan mewarisi daripada warisan. Karena ilmu itu kan sifat Allah. Dituangi pulang lawan para nabi dan rasul. Jadi kita nang isi ilmu, nang dapat ilmu itu mewaris lawan para nabi dan para rasul. Al ulama'u warasatul anbiya. Bermula ulama itu pewaris para nabi. Nah, maka ini kita jaga. Kalau kita sudah berisi ilmu itu kita jaga nih, kita pewaris nabi. Nangaran pewaris nabi itu pertama akhlak kita jaga dulu. Nah, akhlak itu kita jaga karena nabi itu kan sidin diutus tuh utamima makarimal akhlak. Aku jadi diutus menyempurnakan akhlak. Nah, kayak apa caranya? Nah, orang yang tua kita muliakan dan kita hormati. Sejajar kita hormati dan kita kasih sayangi. Orang yang di bawah dari kita kasih dan kita sayangi. Maka itu tuh adab menurut Nabi. Nabi itu jangan pun orang yang Islam, orang yang kada Islam pun Nabi kita itu menghormati sidin. Nah, kenapa? Karena itu termasuk makhluk Allah. Nah, Allah jadikan. Lalu sidin itu kan memandang hakikat dan etikatnya, tapi Nabi itu melihat itu adalah urusan gawian Tuhan, ulahan Allah itulah pandangan hakikat dan etikat kita. Amun kita memandang secara hakikat dan etikat kita akan selamat, kita akan bisa bahagia, kita tidak bisa akan mencela akan sesuatu yang barang kada bagus. Mengajar ilmu pengetahuan itu adalah seabdal ibadah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'apadal muslimu akhahul faidatan afdala min hadisin hasanin balaghahu pabalaghahu." Tak ada aja Nabi jua seseorang muslim, siapa aja bahasa kitanya dari kalangan orang muslim, mempadailah akan saudaranya sesuatu faedah yang lebih abdal daripada sebuah hadis yang baik yang dipelajarinya. Jadi nak orang belajar ilmu, orang nama ajar ilmu, orang belajar ilmu itu lebih baik ya Nabi, lebih abdal daripada sebuah hadis. Bukan main tuh lah. Luar biasa kan kalau orang meriwayatkan hadis ini kada gampang. Ya, nah, maka hadis hasan nah pulang jar sini nah yang sebaik-baik yang dipelajarinya. Nah, hadis hasan.
Kan hadis hasan ini suatu orang bawa ke kawa kita diulah bahasa kita muja sebagai adalah dalil. Kemudian diajarkannya. Nah, jadi kita belajar, kemudian kita ajarkan pulang. Berkata Imam Ahmad An-Nawawi, syarat ilmu nafi' itu 8 perkara. Jadi syaratnya orang bisa akan mendapat ilmu yang memberikan manfaat itu 8 jasidin. Perkara pertama, mengamalkannya. Nah, pertama dulu kita dapat ilmu, kita amalkan. Nang kedua jisin mengajarkannya. Nah, kita dapat ilmu, kita amalkan, hanya kita ajarkan. Ya, ada jana orang ada bahasa ilmu hanya majarakan aja tapi nyak makai. Nah, ada itu banyak lah. Lalu seolah itu jadi usaha ikhtiarnya untuk kehidupannya. Jadi artinya menjual ilmu agama dengan dunia harga yang murah. Nah, disinilah kan adabnya kita guru kita sekumpul tuh licin sih itu bahasa kitanya, memadahi lawan anak buah nih nang parak lawan sidin. Apa nasihat sidin? Sidin beli dong nasihat sidin. Sesuai dengan hadis lah. Nang yasirin. Kalau nyawa ni kan boleh ke kampung pasti dimuliakan orang yasirin. Palang kadai kan bisa orang baca 2 salamat 2 haul yasirin. Nah, itu kalau nang jar. Bisa lah kira-kira ikam ikhlas yasirin baca 2 haul 2 salamat atau apalagi melajari orang yasirin. Nah, apalagi kayak berceramah tuh. Supaya apa? Supaya ikhlas yasirin. Ayo kayak apa yasirin. Jadi kan berdiaman bertani kalau kan menjawabnya jurang datangnya ikhlas tuh apa gurai berdahulu jaka ibarat kita nih baisi 2 baju kan orang sebuting kan harat kita kalau jurang. Nah, jadi kita kada mencalala orang sebuting baju tuh karena kita bisi 2. Tinggal kita mensyukuri aja. Wah, licinnya aja sidin. Nah kayak itu. Nah makanya nang aja sidin. Kalau ikam toh supaya dapat ikhlas beribadah malah jadi orang kah nyawa sidin berusaha dulu. Menikam sudah berduit di sini kam insyaallah kada mengharapkan amplok lagi sidin. Bacaan tuh kada mengharapkan malah ikam sidin nang memberi lawan orang. Kan gosong potong kah itu sidin. Orang mau undang sidin kalau orangnya yang maksud orang nang susah juga sidin, cukup-cukup itu aja. Cuma sidin hendak benar nih mau undang guru ini, sidin bacakan doa haul. Bawa nih ya, sidin kan datang kan guru nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya sidin. Masuk panang ya sidin. Ini sini aja guru cukup aja ulun jarang berdapat pian aja. Apa aja sidin? Ulun nak undang pian nih minta bacakan doa haul, haul abah ulun. Apabila sidin malam anu kan aja. Nah kayak itu. Ya kaja sidin. Bisa kalau jadi sidin. Nah itu aja kalau iya sidin tadi kan. Insyaallah sidin aku datang. Aku datang sidin. Datang sidin bisa. Mau orang maka telengukan kalau madengi sidin nih. Kan sidin datang sidin. Datang sidin berdatang. Mulai baca yasin, baca tahlil kalau lah. Sin baca doa, selesai sin baca doa. Sedang aku sana boleh kerja sidin. Mana sini yang tuan rumah? Mana tuan rumah ni je sidin? Ni tuan rumah. Aku lagi simbai terima kasih halau nikam aja sidin. Mau undang aku je sin ke sini. Ulun gurai luar biasa tu bang lawan pian kedatangan pian ni luar biasa ulun jar. Sama-sama aja kita sidin. Nah aja sidin. Anu pacang ikam bahaulan tadi nah aja sidin. Munya ada lebihan je sidin. Pacang modal ikam sidin. Nak bapa kah? Hah? Pacang baaruhan dia suruh pacang modal pulang paling sedikit 50 juta paling sedikit kita 50 juta itu nah ya udah lah amun kita kan bisa sorot mengharapkan apa makanannya aja sup kan aja masak abang lah nih aja boleh kan diampuli kurang kakak aja nah kayak itu tuh nah amun ikam sini sudah ada bisi duit ya sidin ikam nyaman kedudukan ada aja sidin ikam kada terpengaruh lagi masalah hal itu aja sidin. Nah iya itulah iya kan iya kita bujur nih akhirnya apa pas pertama kita kehalak sini dahulu kalau tahun 78 itu kita kehalak sini di pulau tuh dahulu begawi kada bisa apa desa apa nih taksi man orang kan tahunnya kan di sini
nang tahu aib salmin tu aja bahari. Lawan Ami Salim. Sini. Siapa guru dulu guru? Di sinikah kita kawin kalau mamanya? Itu dulu taksi kita. Nah, nang maulah kita ampih taksi itu, nang pertama dulu. Nah, datang nang ini personalia beritu Pasifik tuh. Abdurrahman ngarannya. Turunnya kalau di kuin itu. Turun menyingok itu. Tuh dihingnya tuh. Kita kan pinandu aja nang bisa mengajar pangbari kalau di pelayan situ di Sanawiyah itu loh di apa man di atau sekolahan man itu ngarannya tuh hari lah. Nah itu bisa di Sanawiyah lo kita mengajar menyingoknya kayak itu kalau sekalinya umpat dulu nih lah sampai ke apa Beritu Pasifik naik ya menjulung kayak itu kan iya. Karena esok datang pulangnya menyinggung Khorin lalu mendatangi ke belakang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Piani ya ajar guru sani aja. Karena pejuang kemarin pinando kah? Ulun ayah pinando sakada aja lan piani jar. Di mana piani sini guru aja? Coba di pulau itu aku di pulau itu jarang dulu. Iya lah ajar. Mana-mana teh. Kadosa gen pian guru itu taksi lagi jar kasihan pian jar pian guru ulun jar siapa ikam ni orang nah itu asal usul lah kita siapa ikam orang Abdurrahman jar oh juga mana kaji mukhlis ga ijar nah astagfirullahaladzim kadosa gen pian pian sehari cukup jar maaf lah jaku aku ada bapak aku taksi ni jurang sambil beli lihat juga ada bapak aja kita nah kayak itu kan saleh lah udahan itu mungkin suatu cobaan kalau nah cobaan saya kira-kira nah kayak itulah ya sudah limbah itu pang bimian pulang bimian nih mencarterinya kalau langsung ke kawi itu hari tukang masak kawi itu harinya kan orang di situ orang semang jagung situ pelambuan situ nah itu dulu lalu ini tuh apa hingga kadang ini mentatarakan kesannya banyak yang memberi gitulah tapi mana teh duduk nah nang tak itu mencapai ke lantuhur baju orang pada kawan ini dilihatkan mereka ampih aja udah kayak itu ini padahal jauh dalam menulak tuh rezeki aturannya itu masalah keadaan lo kita batak kayak di sini kalau tok kalau juga kita malah daur nih saya kung ngajakin taksi nih lah kada jakannya di semua. Nah akhirnya ulihan taksi tukarakan ke tanah dulu. Ampun arwah kaum dia apa masih amanah itu bahari. Nah bakabun. Alhamdulillah kalau tanah ada bisi modal. Ada bisi modal. Lalu apa ada bisi duit belum 250.000 bisi duit. Nukar bahari kan ada kalau gulundungan nih ta. Nah karena di Beritu Pasifik ini kalau anak personalnya itu aruh ada konon jual diberinya aja pas capian gurunya daripada apa bulan rumah daripada ada jam macam-macam karena jangan digunanya maka baik papannya tuh kalau diberiakannya aja semalam bawain betul arwah ijun bahari di ujung pulau nggak aja saabahano aja runci maulah ada disediakan tanah di situ biar juga tajak rumah sini aja jar segebannya sukaan banyak situ insyaallah ya nukar kayu papan tuh lalu mintu haba takon maaf ya kan nukar papan di sidin ulun jura ada anak betajak di ujung pulau itu maaf ya kan betajak di situ aja mengalihi aja sidin baik di rumah sini aja kan nah akhirnya lalu kita mengajar di sini dulu kan nih tinggalan kalau dulu mengajar sini kita lawan mangpuri itu menyinggahkan guru jar kasihan nih jar apa mbak ayuh katanya beli sana kan perlu mbak ayuh sini bahari sampai di buaya malah di ujung sana apa di Morarai itu ikan kesanjaan bulik dari lah tapi kan bapak jolong ikam itu hanya mering aku sih malam ikut aku aja dulu tahan. Nah sambil taksi tuh, nah mengajar kita di wadah aib undil tuh dulu, sambil mengajar juga tuh belas setengah hari taksi kan mengajar setengah hari bahari lah, sampai juga beberapa bulan kita kada singgajihan apa sebabnya? Nah kawal di Belitung itu bisa anak 3, anjak aku nih anu guru jar kada makan jar, nah anak diberi makan, oh kada singgajihan jar,
Oh, aku kiranya kamu ajar. Ya, kamu ajar. Kalau jubungnya ajar. Ya, cuma ajar. Aku di wadah pun dari situ. Kenapa kerang? Ya, aja aku nak nampak majar juga aja beranjak kan beres barang jar. Ay, jujur kamu aja kamu ajar. Aja aku mudahkan. Kan bahari itu bahari kan kapan itu bahari itu Halil. Halil itu bahari. Guru Halil itu iya sudah. Berhalil ini kawal nah itu kan ingatlah jarang lawan si Ajis nih ya paling ingat anu jar pusat jar besar papan bahari juga lawan Ami juga bahari Ami sama Radin bujur jar nah jawabnya aksirna sama ajar nih bisa aja nah ajar kalau karena kita nama membawai jadi orang gaji itu kan jolong rainya jadi kita kan gaji tetap kita mengajar juga berapa 4 bulan. Nah, lalu bahar itu kan saya jabis kami punya jabis sampai sepengarannya tuh bahari di iPhone dia tuh. Nah, itu. Jadi masa berdatangin dong kita. Guru jar. Guru bujur kajar. Gajian jar guru maksud jar gajian di jolong lawan aja. Bujur ya caranya ulun mau belajar. Jadi gaji ulun jolong. Ulun mau boy. Jangan nang kepala sekolah bertanggung jawabnya ulun jar belum pada jangan guru halil. Iya kenapa apa jar. Kenapa pada kalau bos jar kayak itu. Nah, jadi akhirnya 4 bulan nanti kita kan kita jolong itu gaji kalau itulah. Ya kita nang kuliahan kan taksi itu bahari. Kuliahan taksi rame kan bahari taksi. Nah, itu bahari itu cerita lah. Akhirnya kalau bakabun ada tak kumpul duit kurang lebih berapa semalam ada tang jual 250 bahari kalau sadang jual apa duit amas berapa tahun 2000 bahari segram amas nah jangannya ditokan kamas berapa itu telah pas tahun 88 tahun 889 tah ada bisi tanah kalau ya nang pelotok tuh kita tahan di sini kada ke taksi lagi lalu amang ija di Sungai Lumbah tuh datang sini guru aja mana mesinnya ini aja ada jurang di rumah tuh wah pejar jual kaja jong tuh badannya lihat ada bah badan tuh jual kalain kan aja kalau karena mesinnya aja GA 100 bahari berhuruf loh tanah dari 3 dari 2 itu bahari nah itu lo model jurang anunya lah titiannya lalu kan jual udah bahan dijual kalau tukarkan ke situ 5 tukaran ke situ nah akhirnya kalau sudah tahun 78 sampai tahun 88 tahun 89 itu adik kita tanah datang pembakal amat Sungai Lumbah itu sini guru tol haji kajar nyata aja hendak saya pernah ada hendak nah kita kisah cerita ateleh beri situ aja karena aku nukarnya cer tanah tuh sekira cukup setor bujur lah jurang iya jar desanakku aja jarnya jasidin tuh yang mal amat tuh berapa tuh kali 13 juta nah dulu kan setoran dulu tuh 885 saturan jadi kan masih kurang kalau gitulah pas di sini ada tanah juga dulu nukar amangasan tuh ditukari oleh Haji Mastan Bahari tukari sidin 4,5 juta bahari 4 juta sangat banyak kalau alhamdulillah kawah satu jadi orang bang pian gue pas itulah Haji Rustam tuh bahari ngambil itu di Polda itu pian memimpin bukan Polda aja nah bojorang aku mah apa aja kada kau memimpin ulun kada jar ika mah makan aja guru ajar aja jar insyaallah jar nyaman jam 4 bulan Polda ini jar iya emang ngatur kalau di bang 46 asalnya betul lalu pindah kan ke Mandiri itu ini kan sejarah kita bahari itu lalu kan dibayar itu kari orang tanah itu tadi ya 13 juta bari pembakar nang RT-nya segala nang mau urus nih 1 juta jadi 12 juta tarai ke situ kalau nah jar apa guru jar tolak kaji nih jar nyatur nih jar curang iya ada pang duit pokoknya berangkat aja jar kayak bojor nggak tahu lagi satu berapa itu kalinya itu satuan 885 dimulihkan 4,5 juta bahari jadi kan sampai ke Balikpapan terakhir itu 4,5 juta dibulihkan berarti 4 juta aja kami tolak haji itu 4 juta aja kan berdua 9 juta udah dibulihkan orang alhamdulillah kami waktu tolak tuh meninggal hidup di sini kan sedikit aja kadang-kadang berduit itu kan kada tahu ya sudah
Nangaran keputihan hati nih. Pas datang Polda. Tumbur orang nih, siapa jar Polda mencari ke sini ada apa jar? Petangkapan, lo betakon mana jar apa nih jamaah haji nanti gar besok tulak ke Balikpapan Pultir 9 jar. Di sana jurang. Datang sidin kalau kita pas di Pultir 9 dia semalam. Pas itu si mencari apa jurang bohong Pak Haji Simbar ini kan Polda Simbar dulu mencari kita tak acut deh kalau uang sinapari negala itu mencari guru aja apa aja soalnya salaman aja kenapa guru aja kenapa pada kalau waktu lalu jar Haji Rustam jar manda ada guru di Berangas itu bujurnya bujur isok sintul kenapa sih guru pada aja nah iya nama ilangi kalau jadi kan ada nang mampluki dan sebagainya kalau telah buat dalam tas nang halus tuh kalau buat semua nyak dulu tuh hai sudah tulak sampai bulik jaka di pesawat hanya dibuka bukain ada nang bari apa ada 500 ada nang bari apa sampai 250 300 100 jumlahannya tuh 4 juta curang jaka lagi dulu kita kuyak main jono kalau kita bukan macam-macam biar aja Jermannya bah ngaran berjuta hari kan juga bulannya dulu kan di hari-hari juga ya udah boleh ke sini kalau 4 hari datang di sini datang si siang nang orang Cina nang toko apa tas itu tuh datang di sini biasanya datang membawa roti semingsing itu bebungkus lawan Quran mandak jajin kalau pang ambil burai beri pian kada itunya mandak itu jadi saat kami datang 4 hari di haji itu andaknya di situ kalau berarti kita roti itu biasa itu terima kasih siang lah apa pian dia kada bepadah tolak haji jar jurun aku apa ya siang kalau ingat lagi aku pada itu tenang aduh jar aku jauh di bawah usuk mahabari tak kejut jar ulun nih guru ajar begitu laknya kada bepadah nah si sisin itu kan desanaknya siang sisin tuh desanaknya sudah. Jadi kita kan mau mati biarpun orang kan agamanya masih Katolik telah, itu kan babanya itu masih Konghucu mamanya. Terhormati kan secara manusianya kan ciptaan Tuhan juga ya. Jadi berandakan di meja itu dah berandakan. Dan mamanya keluar kan tamu di belakang tuh bini-binian keluar mamanya. Apa sih yang tadi aja? Jadi kita cinta ada baru nyepi semua roti aja deh. Ayo bawa ke dapurnya kita makan aja. Lo kita makan roti mengsing nih. Ambil lah. Roti apa nih? Baratnya aja. Iya kajar kita. Apa ceritanya tuh? Angkatnya kayak ilah aja kita. Rabi tes sakanya hambang. Isinya ajurang duit mana? Iya aja. Cukup duit. Sakanya harus 10 juta. Memberi siang itu. Tuh untuk tas di ujung Morong tak ada kali bintang siang dah. Nah 10 juta malah hancap kita simpan di kamar kada ada dibagi ada saya ke kamar mungkin 10 hari kalau telah haji ini barang sama wudu tuh guru jar kayak di mahabar di Makkah jauh jurang alehai kami waktu di Madinah jurang panas di Makkah jurang dingin iya aja sih din panas di Makkah tuh anak buka duitnya di Pangkala nah itu kalian pas lalu mang jauh pas pian ada sini ulun ini mah nak mendadak ke rumah mengalir dia nak ulun bongkar Jusidin bujur guru jadi jarang jangan deh ulun nukar apa kasang ini tukar berapa alibar panjang berapa nah tongkatnya berapa sekian sih tongkat sini catatan sidin papan sedikit dia sidin kata ya sudah bingung sidin bujuran dah guru jadi tolak apa lambuan situ bari kan situ kalau lawan di sebelah pulau tuh nukar bahari nah orang Mintu Hasan nyebelah sini ji pon apa bah orang nyambati ikam jangan besi tuyul ya ikam besi tuyul orang tolak hajar punya hutang ikam jadi jar nah alhamdulillah bahagia orang nyambat tuh betul orang nyambat tuh jangan jakanya ada labihan biji beri aja ampiham tuh nyambat kayak itu
Dah jelai ada apa bahaya jelai. Napa ikam je mau tajak rumah, membaiki rumah orang je kalau datang haji kan bayar hutang. Dah kayak itu telah itu sejarah kami. Nah jadi walhasil aja kami naik dulu pertama itu lawan guru Tuha tahun 77 tuh. Tolak. Dul, tahun apa? Ikam tahun anu kan ikam tur haji kan. Banten tahun 78 tahun 80. Nah tahun 87 itu tahun 88 itu nah pas kita ke Matapura ikan sidin tahun ini terhaji mak apa baru jadi duit dia belum duit itu kan dia kelihatan banget sidin rezeki itu hei aja kayak itu sidin guru Tuhan tuh guru Abdul Qadir kata guru Hakim tuh alhamdulillah doa apian Habib Ali membawa kepada guru pulang. Nah Habib Ali ini bermimpi sidin hari Jumat sidin kalau ke masjid kalau Pak Teguring bermimpi tuh Pak kalau datang sini Ali sidin membawa batu mandak ke atas dada aku aja sidin julung makan lawan anak ikan nang bangara adol tuh ya ujar saya apa sini Ali ini ya nah itu ini Hajarul Aswad jangan dikucapkan orang siapapun juga terkecuali orang-orang nang mulia aja nah itu baca kita nih lalu datangkan Habib menjulung berapa bilang ini anunya hadisnya oh ada urusan dia sini aku bermimpi kok anda kata dada dapat aku aja sidin bah alhamdulillah jangan ini hai kan kita juga bilang ya berusaha kumpul jar apa anu ya kumpul ayo jangan kita berbicara ayo berdua sampai naik kalau sidin betapih kalau baju lapisan dia sidin berkopiah Waalaikumsalam bah nih aku tunggu nih ya sidin ini aku tunggu nih sidin dudukan naik pas Habib Hasan ada orang dari Hadramaut jadi duduk kita pesalaman kalau di sini apa nyodol dia kita lihat dia laosnya ini berguru aja ini ancak cuma kan sebelum di luar aja nyawa itu kalau bisa ke dalam lagi jar ini jalan di luar aja jalan di tang lampu turun aja jalan kayak itu ancak di sini aja mana dari guru adul nih jar nah kayak itu sih dia aja mencari jadi kita kan biasa kan sekolah itu di muka bahar tuh nah berhadapan kalau sidin tuh itu muluk ada beberapa minggu sampai bulanan kayak itu telah ikam dulu aja ini telah haji dulu ikam jar alhamdulillah jar lalu Habib Ali tadi kalau Habib Ali ini ada diberi ini mimpi Ustaz aja mimpi di apa di dandak ke atas dada itu batu Hajarul Aswad julung makannya batu adul nih ini sudah dijulung mana dulu jar batunya lu kayak kada lah dia guru aja lah ya ini sini nyari Aswad ini sih din lalu dikucup sini iya aja sih din Hajarul Aswad alhamdulillah juran kayak itu kan sini kiming sini kalau julung sidin badam kantong boleh kayak kita saja sudah tahu pas Isa kalau Mbak Isa nyampe ke sini malam Isa ada enak kita jadi kamu pandelan lagi bini nih kita cuma tahun itu lah haji membanjir rumahnya orang duit 250 ini mana bisa tak tolak jar tahu aja orang aja kira tahu bang kita nah ya nang anak kayak disurung jurang tuh nah kayak itu tuh sehingga nah itu jadi hasilnya apa waktu itu kita berijazah doa lawan Syekh Khalil Bangkalan Madura itu Sidi menyalinakan doa tuh Allahumma yassir lana fi kulli asir itu fa inna taysiril asir alayka yasir Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu dicatat sementara sidin. Tahun berapa itu semalam tuh yang kami ke Surabaya itu. Lan paman juga bahari itulah. Kapal apa bahari itu kapal Kalimutu dulu. Kayak itu telah. Nah, itu kan sejarahnya. Sejarah apa? Nah, lalu mengamalkan itu. Belum bahasa yang baca itu mungkin sebab itu juga ada amalan lah. Sebab ada suatu keyakinan ya tulak haji itu kan bakal kejutan kayak itu telah. Tulak haji itu. Nah, dianugerahi oleh Allah pulang sesuatu rezeki tadi. Nah, alhamdulillah kada tahu hutang bahasa kita tulak haji dasar memang apa cukup kayak itu telah. Nah, itu jadi artinya itu kita amati itulah dasar memang keyakinan, keimanan dan kita bertawakal.
Nah, semata-mata hanya kepada Allah, apanya juga sesuatu tuh kita bertawakal kepada Allah, insya Allah kita akan terdapat. Jadi mengamalkannya satu, nah kedua mengajarkannya ilmu lah, nah ketiga meninggalkan bermegah-megah dan riak. Nah ini nang alih inilah, kalau kita sudah berilmu itu jangan bermegah-megah, biasa aja pakaian kah biasa aja kita. Terkatil waktu suatu saat memang bagusnya kayak itu ya kayak itu kita kayak ke masjid, kita bersurban pamannya, berjubah, nah itu ajar aja kita. Orang dangdutan banyak berjubah bersurban, nah itu ada cocok nggak itu. Dan ria itu kan minta lihat bahasa kita, no ini kita menjaga hati inilah. Nah menjaga hati artinya. Kemudian yang keempat mengharap keridhaan Allah dalam menyabarkannya dan meninggalkan bakhil dengan dia. Nah, jadi kita sebarkan ilmu kita, jangan bakhil, jangan engken aja kita. Kalau memang ada amalannya salin-salinakan. Nah itulah mudah-mudahan itu kan berkembang dan bermanfaat kayak itu telah. Nah kayak selawat nih kan orang banyak lah menyalin itu kedua kali kita salinakan karena memang ada izin. Sudah ada izin sidin, nah kita siap untuk apa? Kita sebarkan karena kita merasakan nikmatnya sudah. Dengan berkah kita membaca ini kan, nah rezeki itu murah aja kita, nyaman. Bababari itu pun kadang ngalih juga kita. Nah, alhamdulillah aja kita ini dengan ada amalan. Amalan ini mendukung aja kita, pendurung daripada kelapangan dan kesah. Asal aja kita bujur berguru, amal kada berguru, wallahu alam lah. Amal kada berguru, jar Nabi gurunya tuh syaitan. Kan ada berguru kan nyaman kita. Ya dari Habib Anis, itu kan dari apa malaikat Jibril turun ke Nabi Sulaiman mengarahkan Nabi Ibrahim mengarahkan kepada Rasulullah mengarahkan kepada aulia para ulama. Nah sidin itu nang Habib Anis itu nang menyalinakan lawan sanad disalinakan sidin, catatan di sidin jangan disalinakan sanad lawan orang mendikam sudah merasa nikmat ya sidin bisa kemana-mana murid tikam. Nah orang tertentu juga sidin jangan disalinan orang pindah ke karuan je sidin kayak itu telah. Nah termasuk guru sekumpul aja apa sih beri orang nang tahun-tahun itu sidin kedusah je sidin kedusah je sidin dia bujur juga lah anak nyamannya aja. Nah kayak itu tuh jadi amalan itu kita amal insyaallah manfaat. Nah kalimat jangan ada malu mengatakan tidak tahu terhadap orang yang bertanya jika ia masih ragu. Nah mun ada orang tuh bertakon kita yang kita tahu kan jangan ragu kita madahkan. Jadi suara itu orang kalau kan pulir madahkan nih ada juga kayak itu tuh rahasia aja penampat mata aja jar. Nah itu kan ilmu itu mau kita berikan bertambah, mau kita simpan, nah itu kan mau bertambahnya. Nang keenam merendahkan diri. Nah ini nang berat lah. Merendahkan diri itu kan siapapun juga. Ayo ke Cina ke siapa kah? Nah kita tetap kita merendahkan diri. Artinya kita menyanjung dari orang yang lain. Orang nabungul kah? Apalagi orang pintar. Nah kayak itu adalah artinya kita jangan berdekak belagak di diri. Jadi kita selalu tawadhu, artinya merendahkan diri. Sabar di tempat ejekan orang dan hal-hal yang tidak disenangi. Jadi orang menyamai macam-macam biar aja situ. Nah kayak itu bahasa kitanya artinya sabar. Mereka guru sekumpul aja disambut orang, kalau jangan guru sampul jangan sabar Rasulullah disambut tuannya. Nah jadi orang itu biasa aja itu telah. Nah kemudian yang ke-8 mengutamakan orang yang lebih berhajat kepada pengetahuan sama bandingannya seseorang kami hendak bahasa berhajat mengutamakan memberikan bantuan kepada orang yang lebih berhajat. Nah kayak itu tuh akhirnya kita bisa membantu lawan orang nang berhajat. Mun wahini itulah serba salah juga pangleh. Kan dihutangi orang tor kata tahu lagi nya. Ya jurang bahutang asa mendapat membiayai asa kehilangan. Itulah padahal karena kamu bayar itu kan apa dah bang. Lah jakanya datang nah aku apa aja nah aku bahutang belum kau lagi membayari insyaallah kan aku bayari. Nah kayak itu pang bagus kan daripada beliau. Supan utang lah orang datangi lah ya. Iya nah ya itu tuh.
Jadi kita apa sesuatu hal lebih baik kan orang bahasa ini transparan ya. Lah bahasa agama itu kan istilah apa adanya suatu kebaikan itu baik apanya aja tuh. Walaupun kada baik kita baiki itu menjadi baik. Contohnya apa? Rumah rusak, apa kita baiki baiknya. Nah, apalagi diri manusia. Anak urun tu gula luar biasa mana mabuk malah menampiling ulun. Duit ulun dicuntaninya aja. Sabar ikam orang. Nangka itu tuh terlalu meningkatkan derajat ikam. Nah, apa derajat tulung ulun tampiling itu guru jar. Nah, ikam tahu lo jarang tampilingannya itu tuh Allah meningok lo nikam di batas mana kesabaran ikam. Jarang umur kita hanya saka itu aja tuh ikam yang cuma Nabi ikam ingat. Pertama Nabi Nuh, Kanan, ayalah kalau biasa kalau Nabi Ibrahim dicontohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu ujian anak nang hajatan nih baik bungas pulang pintar orangnya disuruh nyobeli kamu yang pikirkan aja itu kayak apa nih teman kita nih ada harapan sama jurang sanggup kayak itu. Nah sampai Rasulullah ditawaki oleh orang lawan batu, coba bayangkan telah jarang. Nah kita hanya kayak ini jurang kalau mungkin kita kalau bersabar kayak itu lah. Nah karena Allah tuh maha melihat maha mendengar maha mengetahui kembalikan aja lawan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala terserah Allah Ta'ala jangan dicabut Allah ala rohnya. Jadi mati itu kalau jurang katulahan. Jadi sesuatu kebaikan itu pasti dibalas oleh Allah kebaikan. Wajahahu kalamul qaumi ghaira muhtiin wa mukalliman wa quri'a walasta mujadila. Nah ini karena besarkanlah jar perkataan ahli sufi. Jadi kalau orang-orang ahli sufi itu kita besarkan suatu perkataannya. InsyaAllah enggak ada tanda kita sambung ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunniya umuman nafi'an kama sa'alaka wa na'udzuka wa nusuka bala ibna man kana akhirna kala kulli syai'in qadir. Wa'fu anna ya Allah wa'fu anna ya Rahman wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.